नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु प्रत्येक विवाहिता महिला निज स्वामी दीर्घायु एवं उन्नति पाई सबुबेले चल चंचल रही थांती। प्रत्येक विवाहिता महिलांकर इच्छा थाए जे आम स्वामी उन्नति निश्चय हो। एही कथा एही स्वप्न एवं एही भलिया आशीर्वाद भगवान को से सबुबेले मागी थांती। दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिछंती कि जदि विवाहिता महिला माने रोषे घरे एही दुईटी जिनिस को ओलटाइकी रखंती तेबे तांको स्वामींकर भाग्य सेमिति ओलटी ओलटी ही चली जाइଥାଏ, अर्थात केबे भी उन्नति होई न थाए। हाँ आज्ञा, रोषे घरे एमिति दुईटी जिनस अछि जाहाकू आपण माने ओलटाइकी रखिले माँ लक्ष्मी आपणको उपरे क्रोधित होइथांती। हुए तो एही कथा किछि जण जानि नथिबे एवं अजाणतरे हो पछे एही भूल निश्चय करूथिबे। आपण माने कोन एही भूल करूछंती कि कोन आपण माने जानिछंती कि एमिति केउ बासन दुईटी अछि जाहाकू आपण माने ओलटाइकी रखिबा द्वारा माँ लक्ष्मी असंतोष होइथांती। एमितिरे मार्गशीर गुरुवार आसुची, आपण माने गुरुवार पूर्वरु निश्चय बुधवार दिन घर को सफा सुतरा करुथिबे, किंतु कौन करुथिबे भूल वशतः आपण माने एही दुईटी बासन को बुधवार रात्रि ओलटाइकी रखुथिबे एवं सबु बेले रात्रि रे जेतेबेले आपण माने निजर रोषेई घर को सफा करुथिबे एमिति सेही दुईटी बासन को ओलटाइकी रखुथिबे। एपरि करिबा द्वारा स्वामींकर अमंगल होइथाए। हो आज्ञा, चलंतु मु आपण मानकु आगकु बताइबी जे केउ दुईटी बासन को आपण माने ओलटाइकी रखिबे नहीं एवं रोषेई घरे केउ काम को आपण मानकु केबे भी करिबा उचित मन। रोषेई घरे केबे भी एमिति किछि काम अछि ताहाकु भी करिबे नहीं। दर्शक बंधु ताहा कोन कोन एवं केउ दुईटी बासन को आपण को ओलटाई रखिबे नहीं जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। दर्शक बंधु आमर रोषेई घर हेले माँ अन्नपूर्णा बास रही है। गोटे महिला सकाळु संज जाए रात्रि जाए सेही रोषेई घरे रही है, समस्त मन पसंदर खाद्य प्रस्तुत कर दे थाए एवं खाद्य प्रस्तुत करने समय कौन आपण भी चिड़चिड़ी स्वभाव होचंती कि देखंतु आपण जदि खुशी रे खाद्य प्रस्तुत करिवे सेही खाद्य जेते जण व्यक्ति खाइबे सेमानक मन भी प्रफुल्ल एवं आनंद रहिबो। जदि आपण चिड़चिड़ी स्वभाव होई खाद्य प्रस्तुत करिवे तेबे आपणको परिवार भी चिड़चिड़ी एवं राग प्रकृतिर हबो। एही कथा सत कि मिछ निजको पचारंतु, निजर सांगसाथी साई पड़िसा थरुटी पचारि दियंतु। जेतेबेले आपण माने देखुथिबे खाद्य प्रस्तुत करबा समय केबे भी राग ईर्ष्या चिड़चिड़ी होई खाद्य प्रस्तुत करिवे नहीं, खुशी मनरे खाद्य प्रस्तुत करंतु। एहार प्रभाव आपण माने निजे देखिबे। दर्शक बंधु द्वितीय रे रोषेई घरे केबे भी डस्टबिन रखिबे नहीं। रोषेई घर रात्रि सबु बेले सफा सुतरा करिवे। धन संबंधित जदि समस्या रे रहुचंती मंगलवार एवं शनिवार रात्रि समय रे दुईटी कर्पूर दुईटी लवंग रात्रि समय रे पूरा रोषेई घर को सफा सुतरा करिवे। तापरे जाई दुईटी लवंग एवं गोटाए कर्पूर को रात्रि समय रे जळाई देबे। पूरा जळिला जाई ताको सेमति ही रखिथिबे। सकाळु उठिबा परे सेही दीपरे जेउ जळिथिबे ताहाको डस्टबिन रे किबा धोई देबे, निजर बेसिन रे पानी रे धोई देबे, हाथ मारिबे नहीं, धोई देबे। एपरि आपनको प्रति मंगलवार एवं शनिवार करिवार अछि। एबे दर्शक बंधु केउ दुईटी बासन को आपनको ओलटाइकी रखिबे नहीं। प्रत्येक पति पत्नी होउचंती जेतेबेले गोटे पुरुष बा महिला विवाह करिथंती स्त्री जहाँ भी धर्म करे तार सबु पुण्य तार स्वामी ही पाई थाए एवं जेतेबेले स्वामी कर्म करि थाए कर्म से जहाँ भी आनी थाए ताहा भी स्त्री भागवांटी नहीं थाए। अर्थात स्वामी स्त्री गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व परी जनकर कर्मर फल आउ जणे भोगी थांती। जदि प्रत्येक विवाहिता महिला धर्म कार्य करिवे स्वामी माने कर्म करिवे तेबे एही दुई जनकर मिश्रित फल रे सेही घर वैकुंठ समान सुख प्राप्ति करिवो। सेही घरर सुख समृद्धि स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रस्तुत करिवे, लक्ष्मी नारायण निर्धारित करिवे। रोषेई घर रात्रि समय रे सफा करिबा परे रोषेई घरर तावा एहाकू कहूची रोषेई घरर तावा को जेते चिकनिक करिवो अर्थात रोषेई घरर तावा को आपनको सबु बेले सफा सुतरा रखिबार अछि। एहा जेते सुंदर हबो जेते परिष्कार हबो आपनको स्वामीर भाग्य भी सेते उन्नति हबो। आपण माने देखिथिबे जेउ लोकंको घरे तावा
ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ତାୱା ଅତି ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ, ସେହି ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି ସେମିତି ଖରାପ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଯୋଉ ତାୱା ଅଛି ଏହାକୁ କେବେ ବି ଚାକୁରେ କରିବେ ନାହିଁ, ଚାକୁରେ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ, ଚାମଚରେ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଏହା ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏହାକୁ କଣ କରିବେ, ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ସୋଡ଼ା ଖାର ପକାଇ ସଫା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧାର ଜିନିଷରେ ଏହାକୁ ଖୋଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି କାମକୁ କେବେ ବି ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ତାୱାକୁ ସବୁବେଳେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସଫା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାରର ରାତି, ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ରାତି, ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରିରେ କେବେ ବି ତାୱାକୁ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସେପରି ଘୋଡ଼ାଇ କରି ରଖିଦେବେ, ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ରଶ ଲଗାଇ ସଫା କରିବେନି, ବାସ୍ ଟିକେ ଧୋଇ କରି ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତାୱା ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ହବା ଦରକାର। ଏହି ତାୱାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାୱା ଯଦି ଓଲଟାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି ସେମିତି ଓଲଟି ଓଲଟି ହିଁ ଯାଉଥିବ। ତାୱାକୁ ଠିଆ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଯେପରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ସେକୁଛନ୍ତି ସେହି ଭାଗଟି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏପରି ରଖିବେ, କେବେ ବି ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ତାୱାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚାଇକି ରଖିବେ, ଯେପରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ କେବେ ବି ତାୱା ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଘରର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ବାହାରର ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ତାୱାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତାୱାକୁ କେବେ ବି ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି କାହାକୁ ବି ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ତାୱା ଯଦି କେହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ତାୱାକୁ କେବେ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କଢ଼ାଇ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାୱା ଏବଂ କଢ଼ାଇ ଯେତେ ଚମକିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି ସେମିତି ଚମକୁଥିବ। ତେଣୁ ଯେପରି ତାୱାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ, ଏପରି କଢ଼ାଇକୁ ବି କେବେ ବି ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ପାଣି ପୁରା ସରିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫା କରିବା ପରେ ତାର ତ ପାଣି ରହିଯାଇଥାଏ ବାସନରେ, ସେହି ବାସନରୁ ପାଣି ଯିବା ପରେ ସେହି କଢ଼ାଇକୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଧା କରିକି ରଖିଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସିଧା କରିକି ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ କଢ଼ାଇକୁ ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାୱାକୁ ବି ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବେଲୁଛନ୍ତି, ସେହି ବେଲଣା ଏବଂ ଚକିକୁ ସବୁବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ସଫା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଫା ନ କରିବେ ଏହା ଦୂଷିତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ବାସନ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ, ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରର ଯେଉଁ ବେଲଣ ବାଡ଼ି ଅଛି ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ରୁଟି କରିବା ପରେ ସଫା କରିବେ। ରୁଟି କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଟା ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠୁ ସଫା କରିଦେବେ। ସେମିତି କେବେ ବି ପକାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଅଟା ଯେଉଁ ହାତରେ ଆପଣମାନେ ଚକୁଡୁଛନ୍ତି ସେହି ହାତକୁ ସଫା କରିକି ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମିତି ହାତରେ କେବେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୁଟି ବେଲଣା ଏବଂ ଚକିକୁ ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯାହାକି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଅଟା ଚକୁଡୁଛନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷକୁ ବି କେବଳ ଓଲଟାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋଷେଇ ଘର ଯେତେବେଳେ ବାସନ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଓଲଟାଇକି ଆପଣମାନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଯଦି ଏହି କଥା ମିଛ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ବି ନିଜର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଦୂଷିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରର କଢ଼ାଇ, ତାୱା, ବେଲଣ ବାଡ଼ି ଏସବୁକୁ ଓଲଟାଇକି ରଖୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ରୋଷେଇ କରିବା ପରେ ଲୁଣ ଅଲଣା ଚାଖିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ମୁହଁରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏପରି ପ୍ରଥମେ ଅଇଁଠା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉନ୍ନତି ତ ଆଶା ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରର ଉନ୍ନତିକୁ ସେଇଠି ହିଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ରୋଷେଇ କରିବା ପରେ ଲୁଣ ଅଲଣା ଚାଖିବା ପାଇଁ ଅଇଁଠା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ିଦେବେ, ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି କେହି ନାହିଁ ରୋଷେଇ ଘରର ପୁରା ବାହାରକୁ ଆସିଯିବେ, ବାହାରକୁ ଆସିକରି ଆପଣମାନେ ଲୁଣ ଅଲଣା ଚାଖିବେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅନୁସାରେ ଏମିତି ଚାଖିବା ମନେ କରାଯାଇଛି। କିଛି ମହିଳା ନିଜର ବାମ ହାତରେ କରାଯାଉଥିବା ରୋଷେଇକୁ ପକାଇକରି ଚାଖି ଦିଅନ୍ତି, ଲୁଣ ଅଲଣା
ଚାଖି ଦିଅନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଅଇଁଠା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଘରର ଦେବେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏପରି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅଇଁଠା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିବ। ଏହିଭଳିଆ ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।